परमगुरु पाठशाला संकुल सतकेवल विद्या मंदिर सारसा। हूँ पंकजभाई परमार आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे धोरण 9 गणित विषय में प्रकरण नंबर 3 याम भूमिति नो अभ्यास शुरू करशुं। तो शुरू करिए। प्रकरण नंबर 3 याम भूमिति। तो याम भूमिति की बात करिए तो आलेख याम एटले एक्स अने वाय बराबर है। जे आपणे आलेख दौरीए छे बराबर है। तो ये आलेख में कोई बिंदु है कि कोई जे स्थल है ए स्थल क्यु है ने केवी रीते एने जाणी शकाय, बस ए ज अहींया वात करवानी छे। बहु ईजी चेप्टर है। तो समझिए, शुरू करिए। तो पहला तो आपणे जाणीए छे कि यूनिट 5 में आपणे जोई गया कि कोई एक रेखा पर कोई एक अनन्य बिंदु मळे कि जे एक अने मात्र एक संख्या दर्शावे बराबर है। तो अने आपणे एक संख्या रेखा ने वास्तविक संख्या रेखा के वास्तविक रेखा पण कहीए छे, है ने। तो अहींया जुओ, प्रत्येक वास्तविक संख्या ने संगत संख्या रेखा पर अनन्य बिंदु मळे छे अने आनाथी उलटू संख्या रेखा परना प्रत्येक बिंदु ने संगत अनन्य वास्तविक संख्या संकळाયેલ छे। एटले के संख्या रेखा पर कोई संख्या रेखा पर कोई एक बिंदु ने संगत अनन्य बिंदु मळे, एटले के संख्या रेखा पर कोई संख्या ने संगत एक बिंदु ज मळे, बीजू कोई बिंदु ना मळे। 5 होय तो 5 नी जग्याए जे बिंदु आवतुं होय ए ज जग्याए 5 आवतुं होय बराबर है। एनाथी उलटू कि जो संख्या रेखा पर जे प्रत्येक बिंदु है कोई ने कोई एक संख्या वास्तविक संख्या त्यां दर्शावाय खरी ज बराबर। ये वास्तविक संख्या ने अनुकूल ज होय ए बिंदु बराबर। एटले बंने एकबीजानुं साचुं छे। अर्थात संख्या रेखा ने वास्तविक संख्याओं समूह वच्चे एक एक संगतता है बराबर है। एक एक संगतता कहेवाय कि संख्या रेखा पर एक एवं बिंदु मळे कि जेने संगत कोई एक संख्या होय अने संख्या रेखा पर कोई एक संख्या होय एने संगत एक बिंदु मळे, एटले कि बंनेने एक एक संगतता कहेवाय बराबर है। ओके, आगळ जोईए। याम समतल पर आवेल कोईपण बिंदु के वस्तुनुं स्थान वर्णवा माटे आपणने बे परस्पर लंब रेखाओनी जरूर पड़े छे। याम समतलनी बात होय तो आ रीते आपणे जो बंनेने परस्पर लंब रेखा, तो जो कोईपण बिंदुनुं स्थान वर्णवा माटे आपणने बे परस्पर लंब रेखानी जरूर छे। तो आपणे जाणीए छीए कि आलेख में एक आपणे आ रीते दोरीए छीए आड़ी अक्ष, एने आपणे कहीए छीए एक्स अक्ष, अने बीजी एक ऊभी अक्ष दोरीए छीए। बे रेखानी जरूर पड़े कि जे परस्पर लंब होय। अहींया बंने 90 अंशनो खूणो बनावे कि जेने आपणे ऊभीने कहीए छीए वाय अक्ष बराबर है। अने ज्यां बंने भेगा थाय एने आपणे कहीए छीए ओ, एटले के उगम बिंदु अथवा तो ओरिजिन बराबर है। तो आ रीते आपणे अने ए ज रीते तो ज आपणे कोई बिंदुने अहींया दर्शावी शकीए बराबर है, जेने आपणे याम समतल कहीए। आगळ जोईए। याम समतल में बिंदुनुं स्थान दर्शाववा माटे जे पद्धतिनो उपयोग लेवामां आवे छे ते महान गणितशास्त्री रेने दकार्तेना नाम परथी कार्तेशियन याम पद्धति तरीके ओळखाय छे। आज आगळ मैं तमने जे बताव्युं आलेख ड्रॉ करीने कि भाई आड़ी एक्स अक्ष ऊभी वाय अक्ष वच्चे ज्यां बंने छेदे त्याने उगम बिंदु कहेवाय, है ने ओ। तो आ जे पद्धति एमां जे बिंदु दर्शाववामां आवे छे ए जे शोधनारा कोण हता? रेने द कार्ते ए गणितशास्त्री हता। एमणे आ पद्धति शोधी हती, एटले एमना मानमां रेने द कार्तेना नाम परथी आ जे पद्धति है बिंदु दर्शाववानी ए पद्धतिनुं नाम आपवामां आव्युं कार्तेशिय याम पद्धति बराबर है। आगळ करीए याम समतलनी वात। तो याम समतल कोने कहेवाय? जे मैं तमने आगळ समजाव्युं ए ज कि आड़ी जे अक्ष होय एने कहेवाय एक्स, ऊभी होय एने वाय, ज्यां बंने भेगा थाय ज्यां बंने लंब होय त्याने कहेवाय उगम बिंदु अथवा तो ओरिजिन, ज्यां 0 0 याम मळे बराबर है। जो अहींया समतल में एक समक्षितिज एटले के आड़ी आ रीते जे जो ध्यान थी समझो, फरी कही दऊं हूँ तमने। आड़ी एटले के समक्षितिज, एने नाम आपवामां आवे छे एक्स। ऊभी अथवा तो शिरोलंब के जे एक्स अक्ष ने लंब हशे एने कहेवाय छे वाय, अने ज्यां ए बंने छेदे छे एने कहेवाय छे ओ अथवा एने कहेवाय उगम बिंदु अथवा तो ओ बराबर है। तो जो समतल में एक समक्षितिज आड़ी अने बीजी शिरोलंब जे ऊभी छे ने शिरोलंब एवी बे परस्पर लंब रेखाओ दोरो। तेमना छेद बिंदु ने ओ ने उगम बिंदु कहेवामां आवे छे। समक्षितिज रेखा ने एक्स अक्ष अने शिरोलंब रेखा ने वाय अक्ष तरीके ओळखवामां आवे छे, जे आपणे आकृतिमां जोयुं। आगळ जोईए।
બંને અક્ષોને યામાક્ષો કહેવામાં આવે છે. એટલે એક્સ અને વાય અક્ષને ડાયરેક્ટ અલગ અલગ ના બોલવું હોય અને એકમાં જ બોલવું હોય તો યામાક્ષો કહેવાય. શું કહેવાય? યામાક્ષો. સમતલને યામ સમતલ અથવા તો કાર્ટેશિયન સમતલ અથવા તો એક્સ વાય સમતલ કહેવાય છે. શું કહે છે તો સમજીએ. તો જો આ જે શિરોલંબ એટલે વાય અક્ષ, સમક્ષિતિજ અક્ષ એટલે એક્સ અક્ષ, બરાબર છે. એનાથી જો આ એક સમતલ બન્યું, આ બીજું સમતલ, આ ત્રીજું સમતલ અને આ ચોથું સમતલ. એવા કેટલા સમતલ મળ્યા? 4. તો એમાં જે આ 4 સમતલ મળ્યા એમાં પહેલું, આ બીજું, આ ત્રીજું અને આ ચોથું. તો આ જે 4 સમતલ છે એમને સમતલના નામ કહેવું હોય તો એનું નામ છે યામ સમતલ, અથવા તો એ ના કહેવું હોય તો કાર્ટેશિયન સમતલ, અથવા એ પણ ના કહેવું હોય તો એક્સ વાય સમતલ. કેમ એક્સ વાય સમતલ? કેમ કે એક્સ અને વાયથી બને છે એટલે એક્સ વાય છે. એટલે કયા આ સમતલના નામ કેટલા? 3. કયા કયા? તો યામ સમતલ એ ના કહેવું હોય તો કાર્ટેશિયન સમતલ, એ ના કહેવું હોય તો એક્સ વાય સમતલ. આગળ જોઈએ તો જો આવી રીતે આલેખ હોય, બરાબર છે, તો આપણે જાણીએ છીએ કે આ રીતે આલેખ હોય. એમાં જો દરેક આ એક્સ અક્ષ હોય, આ વાય અક્ષ હોય, અહીંયા જ્યાં બંને છે તેને ઉગમ બિંદુ ઓ અથવા તો ઓરિજિન, બરાબર છે. ઇંગ્લિશ નામ ઓરિજિન, ગુજરાતી નામ ઉગમ બિંદુ, બરાબર છે. પછી અહીંથી જો જમણી બાજુ જે સંખ્યા હશે એ બધી ધન હશે, ડાબી બાજુ સંખ્યા હશે ઋણ હશે, એ જ રીતે ઉપર હશે એ સંખ્યા ધન હશે, નીચે હશે એ ઋણ હશે. એક્સમાં ડાબી બાજુ ઋણ, જમણી બાજુ ધન, વાયમાં ઉપરની બાજુ ધન, નીચેની બાજુ ઋણ, બંને જ્યાં છેદે ત્યાં 0. બરાબર છે આટલું? ઓકે. હવે અહીંયા જો આ જે સમતલ છે એને પહેલું ચરણ કહેવાય, આ બીજું ચરણ કહેવાય. આ રીતે નામ આપવામાં આવે છે. આ પહેલું ચરણ, આ બીજું ચરણ, આ ત્રીજું ચરણ અને આ ચોથું ચરણ, બરાબર છે. એમાં જે પહેલું ચરણ છે આપણે મોટા ભાગે આની અંદર જ કામ કરવાનું આવશે. આ બધા ચરણમાં આપણે બહુ ઓછું આવે છે, આ બીજા, ત્રીજા, ચોથામાં, પણ મોટા ભાગે કામ આ પહેલા ચરણમાં જ કરવામાં આવે છે. એટલે આપણે આને એક્સ વાય સમતલ જ નામ આપી દઈએ છીએ. શું નામ આપીએ છીએ? એક્સ વાય સમતલ, બરાબર છે. આગળ જોઈએ. સંખ્યા રેખા પરના બિંદુ અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓના સમૂહ આર વચ્ચે એક સંગતતાઓ છે. ડન. કે ભાઈ આ જે સંખ્યા રેખા, હવે આ એક જ રેખા હોય અને આપણે સંખ્યા રેખા કહીએ અને એની સંખ્યા રેખા પર કોઈ એક બિંદુ હોય અને સંગત એક સંખ્યા મળે અને એક સંખ્યાને સંગત એક જ બિંદુ મળે, બરાબર છે. આગળ આપણે વાત કરી ગયા. આથી એક્સ અક્ષ તેમજ વાય અક્ષ પરના પ્રત્યેક બિંદુની સંગત અનન્ય વાસ્તવિક સંખ્યા છે. હા છે. જેમ કે અહીં જોઈ શકાય છે, આ બિંદુને સંગત 1, આ બિંદુને સંગત 2, આ બિંદુને સંગત 3. એ જ રીતે વાય અક્ષ પર જોઈએ, આ બિંદુને સંગત 1, આ બિંદુને સંગત 2, આ બિંદુને સંગત 3. એના સિવાય બીજી કોઈ સંખ્યા ના આવી શકે. એ જ રીતે અહીંયા -1, આ બિંદુને સંગત -2, આ બિંદુને સંગત -3. આ ઓ બિંદુને સંગત એક જ સંખ્યા હોય 0, બીજી કોઈ સંખ્યા ના હોય, બરાબર છે. ઓકે. આગળ જોઈએ. આપણે જાણીએ છીએ કે સંખ્યા રેખા પર ઓની જમણી બાજુએ ધન સંખ્યાઓ, ધ્યાન રાખજો, ફરી એકવાર કહી દઉં છું, આ ઓ અથવા તો 0ની જમણી બાજુ ધન સંખ્યાઓ, ડાબી બાજુ ઋણ સંખ્યાઓ, ઉપરની બાજુ ધન, નીચેની બાજુ ઋણ અને અહીંયા 0, બરાબર છે. તો જો બસ એ જ વાત છે. ઓની જમણી બાજુએ ધન સંખ્યાઓ, ઓની ડાબી કાં તો 0ની ડાબી બાજુએ ઋણ સંખ્યાઓનું નિરૂપણ થાય છે. તે જ રીતે એક્સ અક્ષ પર ઓની જમણી બાજુએ ધન સંખ્યાઓ, બરાબર છે, અને 0ની ડાબી બાજુએ ઋણ સંખ્યાઓ આવેલ છે. એટલે કે ધન સંખ્યાઓ કિરણ ઓ એક્સ પર અને ઋણ સંખ્યાઓ ઓ એક્સ ડેશ પર. જો આ જે ધન સંખ્યાઓ છે ક્યાં છે? ઓ એક્સ કિરણ છે. એટલે અહીંથી જો આટલું કહો તો ઓ એક્સ કિરણ. આ ઋણ સંખ્યાઓ છે તો ઓથી એક્સ ડેશ, આપા એક્સ આપવાનું, આપા એક્સ ડેશ, અહીંયા વાય આપવાનું, વાય ડેશ, તો વાય એક્સ ઓ એક્સ ડેશ કિરણ, બરાબર છે, જેની ઉપર ઋણ સંખ્યાઓ આવેલી છે. એ જ રીતે અહીંયા પણ એવું જ થશે કે ઓ વાય પર ધન, ઓ વાય કિરણ પર ધન અને ઓ વાય ડેશ પર ઋણ સંખ્યાઓ. તો જો વાય એક્સ માટે ઓની ઉપરની બાજુએ ધન સંખ્યાઓ અને 0ની નીચેની બાજુએ ઋણ સંખ્યાઓ આવેલ છે. એટલે કે ધન સંખ્યાઓ કિરણ ઓ વાય પર અને ઋણ સંખ્યાઓ ઓ વાય ડેશ પર આવેલ છે. કિરણો ઓ એક્સ અને ઓ વાય ને અનુક્રમે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષની ધન દિશા કહેવાય છે, બરાબર છે. જે ધન સંખ્યા હોય એને ધન દિશા કહેવાય, ઋણ સંખ્યા હોય એને ઋણ દિશા કહેવાય. તો જો તે જ રીતે કિરણો ઓ એક્સ ડેશ અને ઓ વાય ડેશને અનુક્રમે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષની ઋણ દિશા કહેવાય છે. આગળ જોઈએ. વાસ્તવિક સંખ્યાઓની પ્રત્યેક ક્રમયુક્ત જોડ એ બીને સંગત બિંદુ
એલ એ અને એમ બી અનુક્રમે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ પર મળે છે. એલમાંથી એક્સ અક્ષને લંબ રેખા તથા એમમાંથી વાય અક્ષને લંબ રેખા પીમાં છેદે તો પીને એ બીને સંગત સમતલનું બિંદુ કહે છે. તેને સંકેતમાં પી ઓફ એ બી વડે દર્શાવવામાં આવે છે. નાનાથી ઉલટું કે જો આ રીતે બિંદુ આપેલું હોય અને તમારે દોરવું હોય તો સમતલના પ્રત્યેક બિંદુ પી પરથી એલ એ અને એમ બીના અક્ષો પરથી પીમાંથી અક્ષો પર લંબ દોરીને મેળવી શકાય છે. બરાબર છે. તો હવે આ શું કહેવા માંગે છે આને આપણે સમજવું છે. તો જો ધ્યાનથી સમજો અહીંયા કે આ છે આપણો આ છે આપણો વાય એક્સ અક્ષ, આ છે આપણો વાય અક્ષ, આ છે આપણો વાય અક્ષ. બંને ધન દિશા જ લઈએ આપણે, ઋણ લેતા નથી. બરાબર છે. માની લો અહીંયા 0, આ 1, આ 2, આ 3, એ જ રીતે અહીંયા પણ હશે 1, 2 અને આ 3. બરાબર છે. માની લો આપણે અહીંયાથી 2 આને નામ આપી દીધું એલ એ એટલે કે L2 અને આને નામ આપી દીધું અહીંયા 3 છે તો M3. બરાબર છે. હવે આનો સંગત બિંદુ અંદર કયું મળે આ બંનેને દર્શાવતું, તો શું કરવું પડે કે જે અહીંયા L2 છે એમાંથી એક લંબ દોરવાનું. આ રીતે ઉપર થોડુંક વ્યવસ્થિત દોરીએ, આ રીતે. બરાબર છે. અને એવી જ રીતે M3 માંથી બીજો એક લંબ દોરવાનો આ રીતે. હવે આ બંને જ્યાં છેદ્યા અહીંયા આ જે જગ્યા છે એ બિંદુનું નામ આપવું હોય તો એ બિંદુ જો પહેલાં લખાય એક્સ અક્ષ. એક્સ અક્ષ કયો છે અહીંયા 2, તો પહેલાં લખાય 2 અને બીજું અક્ષ હોય એ વાય અક્ષ હોય એટલે ફરી વાય અક્ષ પર કયું બિંદુ છે 3. હવે આને દર્શાવવા માટે પી એટલે પી ઓફ 2, 3 જે આગળ તમને પી ઓફ એ બી કીધેલું, એલ એ એલ બી એમ બી આવું બધું કહેલું, બસ આ જ વાત છે. ખ્યાલ આવી ગઈ. કોઈ બી બે સંખ્યાઓ આપેલી હોય એ બે સંખ્યાઓને અનુરૂપ બિંદુ શોધવું હોય તે બંને સંખ્યાઓ પરથી લંબ દોરવાના. એ બંને લંબ જ્યાં છેદે ત્યાં બંનેનો એક્સ અને જો પહેલું લખાય એક્સ અક્ષ હોય બીજું લખાય વાય અક્ષ હોય. અહીં એક્સ અક્ષ પર બિંદુ કયું હતું 2 તો પહેલાં 2 લખ્યા. બીજું બિંદુ કયું હતું વાય અક્ષ પર કયું બિંદુ હતું વાય 3 હતું તો 3 બીજા પર વાય લખ્યા. ખ્યાલ આવી ગયો. બસ આ. હવે આનાથી ઉલટું જો ધ્યાનથી જોજો, આનાથી ઉલટું પણ થાય. કેવી રીતે તો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. માની લો કે અહીંયા આગળ કોઈ બિંદુ આપ્યું છે, આ તમને દેખાય છે. એ બિંદુ કયા એ બિંદુનું નામ શું છે અથવા તો એ બિંદુ કયું છે એ આપણે જાણવું છે. તો શું કરશું, તો આ બિંદુમાંથી એક્સ અક્ષ પર લંબ એ બિંદુમાંથી એક્સ અક્ષ પર લંબ તો આવી રીતે થશે. આ એક્સ અક્ષ પર લંબ દોર્યો આ બિંદુમાંથી આપણે. એ જ રીતે એ બિંદુમાંથી વાય અક્ષ પર લંબ, આ લંબ દોર્યો. લંબ એટલે એમની 90 અંશનો ખૂણો બનાવે. બરાબર છે. તો હવે તમને જોવા મળશે કે એક્સ અક્ષ પર 3 અને વાય અક્ષ પર 2 તો આ બિંદુ કયું હશે 3, 2. ખ્યાલ આવે છે. તો આ રીતે આપણે આ શોધી શકીએ છીએ. બસ એ જે વાત હતી ત્યાં જે આપણે વાંચીને બીજું કાંઈ હતું નહીં. હવે આગળ જોઈએ. અને એ જે એક્સ વાય કે જે એ બી લખીએ છીએ કાં તો 2, 3 લખ્યા 3, 2 લખ્યા ને એને ક્રમયુક્ત જોડ કહેવાય. એને શું કહેવાય ક્રમયુક્ત જોડ. એટલે ક્રમમાં આવે એક્સ વાય ક્રમમાં આવે છે ને તો ક્રમયુક્ત જોડ કહેવાય. તો જો વાસ્તવિક સંખ્યાઓની પ્રત્યેક ક્રમયુક્ત જોડ એ બીને સંગત અનન્ય બિંદુ પી ઓફ એ બીને સમતલમાં છે. એટલે કે સમતલની અંદર એક જ એવું બિંદુ મળે જેમ કે રેખા સમતલ વાસ્તવિક સંખ્યા કાં તો સંખ્યા રેખા પર એક જ બિંદુ પર એક જ સંખ્યા મળતી હતી એમ સમતલમાં એક જ બિંદુ પર એક જ ક્રમયુક્ત જોડ મળે. બરાબર છે. તથા સમતલના પ્રત્યેક બિંદુને સંગત અનન્ય ક્રમયુક્ત જોડ એ બીને વાસ્તવિક સંખ્યાને ક્રમયુક્ત જોડ છે. એટલે અહીંયા શું ધ્યાન રાખવાનું કે તમને એમ કીધું હોય કે 2 અને 3 અને તમે લખી નાખો પછી 2 અને 3 અને 2 લખો તો આ બંને તમને એવું લાગતું હશે કે સરખા છે, પણ ના, બંને સરખા થાય નહીં.
આ બંને અલગ અલગ છે. કેમ કે આ એક્સ અક્ષ 2 દર્શાવે છે, આ એક્સ અક્ષ 3 દર્શાવે, સોરી આ વાય અક્ષ 3 દર્શાવે છે. એ જ રીતે આ એક્સ અક્ષ 3 દર્શાવે છે, જ્યારે આ વાય અક્ષ 2 દર્શાવે છે. એટલે બંને એકબીજાથી અલગ અલગ છે. બરાબર છે. તો આ એક ધ્યાન રાખવાનું. પછી કહે છે એ ને પીનો એક્સિયમ, એટલે જે આ રીતે લખાય, તમે આ રીતે લખો તો આ જે છે એ એક્સિયમ કહેવાય. એ રહ્યો એ એક્સિયમ, બી રહ્યો એને વાયમ કહેવાય. જેમ કે આપણે લખીએ 3 અને 2 લખ્યું હોય તો આમાં એક્સિયમ કયો અને વાયમ કયો, તો એક્સિયમ જે છે એ 3 છે અને વાયમ કેટલો છે 2 છે. અથવા તો આને એક્સ વાય સ્વરૂપે લખ્યો હોય તો એક્સિયમ કયો એક્સ અને વાયમ કયો તો વાય. બરાબર છે, બહુ સિમ્પલ છે. હવે જો એક્સિયમનું બીજું નામ છે કોટી અને વાયમનું બીજું નામ છે ભુજ. તો જો એ ને પીનો એક્સિયમ કાં તો કોટી તથા બી ને પીનો વાયમ અથવા તો ભુજ કહેવામાં આવે છે. કોઈ પણ બિંદુનો એક્સિયમ અને તેનું વાય અક્ષને એક્સ અક્ષની દિશામાં માપેલ લંબ અંતર છે. બરાબર છે. કોઈ પણ બિંદુનો એક્સિયમ જે છે એ શું છે, તેની વાય અક્ષથી એક્સ અક્ષની દિશામાં માપેલ લંબ અંતર છે. એ કેવી રીતે, તો હું આગળ સમજાવું છું. જો એક્સ અક્ષની ધન દિશામાં માપવામાં આવે તો તેનો એક્સિયમ ધન હોય. જો એક્સ અક્ષની ધન દિશામાં માપવામાં આવશે એ અંતર તો કેવું હશે, ધન હશે. જો એક્સ અક્ષની ઋણ દિશામાં માપવામાં આવશે તો એક્સિયમ ઋણ હશે, પણ અંતર તો ધન જ લેવાનું, કેમ કે અંતર કોઈ દિવસ ઋણ હોય નહીં. હવે પહેલું શું કીધું એ સમજવું છે, તો સમજો. તો જો માની લો મારે કોઈ એક્સ અંતર શોધવું છે, કે અહીંયા આપણે 3 છે, તો અહીંયા એક્સ અંતર શોધવું છે તો શું થાય, આ એક્સ અક્ષ અહીંયા વાય અક્ષ. તો આ અંતર શોધવું છે કેવી રીતે ખ્યાલ આવે, તો અહીંથી લઈને આટલે સુધીનું આટલું લંબ અંતર, તો આ જે અંતર છે એ બીજું કંઈ જ નહીં, આ શું છે એ 3 હશે. કેટલું હશે, 3. એટલે વાય અક્ષ પર દોરેલો લંબ, એટલે એક્સ એ બિંદુથી વાય અક્ષ પર દોરેલું લંબ અંતર છે. ખ્યાલ આવી ગયો? બસ એ જ વાત હતી. આગળ જોઈએ. હવે એ જ રીતે કે એક્સ ધન સમતલમાં, એટલે કે એક્સ જો ધન હોય તો તમને અંતરે ધન મળશે, ને એક્સ ઋણ હશે તો તમને એક્સ ઋણ મળશે. પછી આગળ જોઈએ. કોઈ પણ બિંદુનો વાયમ તેનું એક્સ અક્ષથી વાય અક્ષની દિશામાં માપેલ લંબ અંતર છે. જો તે અંતરને વાયની ધન દિશામાં માપવામાં આવે તો વાયમ ધન હોય, તથા જો તે અંતરને વાય અક્ષની ઋણ દિશામાં માપવામાં આવે તો વાયમ ઋણ હોય. એટલે જે આગળ એક્સ અક્ષ માટે કર્યું એવી રીતે વાય અક્ષ. જો એક્સ અક્ષનું અંતર જે છે એ વાય અક્ષ પર લંબ હોય તો પછી વાય અક્ષનું અંતર પણ શું હોય, તો એક્સ અક્ષને લંબ ના હોવું જોઈએ. કેવી રીતે, તો જો સમજો. આ જે માની લો અહીં કોઈ બિંદુ છે, મારે એનું અંતર શોધવું છે વાય અક્ષના આધારે. તો વાય અક્ષની સામે તો હું શું કરીશ, તો એક્સ અક્ષ પર કોઈ એક લંબ દોરીશ. એનું અહીંયા કોઈક માની લો 1 છે, અહીંયા 2 આવતું હશે, તો આટલું અંતર કેટલું થશે, અહીંયા આ 2 હશે. ખ્યાલ આવે છે? તો બસ આ રીતે એને સમજવાનું હોય છે. બરાબર છે? ઓકે. આગળ જોઈએ. બિંદુના વાયામ લખતી વખતે પ્રથમ એક્સયામ અને તે પછી વાયામ લખવામાં આવે છે. પહેલા બિંદુમાં કયો યામ લખવામાં આવે છે, એક્સયામ, અને પછી વાયામ. યામને નાના કૌંસમાં લખવામાં આવે છે, અને દાખલા તરીકે XY. બરાબર છે? તો આગળ આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ કોઈ બી આપણે લખવો હોય તો માની લો આ કોઈ બિંદુ લખવું છે, તો કોઈ બિંદુને કઈ રીતે લખાશે, તો બિંદુ લખવું છે તો 5, 2. તો આમાં શું થઈ ગયું, આ 5 છે એક્સયામ છે, જેને બીજું નામ કોટી છે. આ 2 છે વાયામ છે, જેનું બીજું નામ છે ભુજ. બરાબર છે? તો આ પહેલો એક્સયામ, બીજો વાયામ. બરાબર છે? આ યાદ રાખવા. આગળ જોઈએ સ્વાધ્યાય 3.1. બહુ સિમ્પલ છે, યાદ રહી જશે, સમજી શકશો. તો શરૂ કરીએ સ્વાધ્યાય 3.1. પ્રશ્ન નંબર 1. બીજી કોઈ વ્યક્તિને તમારા અભ્યાસના ટેબલ પરના ટેબલ લેમ્પનું સ્થાન કેવી રીતે વર્ણવશો? માની લો એમ કહે છે કે આપણા ઘરમાં, એટલે કે મારા ઘરના મારા ટેબલ પર કોઈ ટેબલ લેમ્પ છે, એનું મારે સ્થાન દર્શાવવું છે. તો હું શું કરીશ, તો મારા ઘરમાં જઈશ, એ મારો બેડરૂમ શોધીશ. એ બેડરૂમની અંદર કાં તો બેડરૂમ મારો છે કિચનની બાજુમાં છે, અથવા તો મેન હોલની બાજુમાં છે. એ બાજુમાંથી એની અંદર ડાબી બાજુ કે જમણી બાજુ કે ગમે તે, કે પૂર્વ દિશામાં કે દક્ષિણ દિશામાં કોઈ જગ્યાએ ટેબલ રાખેલું છે, એ ટેબલ વર્ણવીશ.
કાં તો પછી એવું કહીશ કે ભાઈ સોફાની બાજુમાં, કાં તો પછી બેડની બાજુમાં, કાં તો કોઈ બી મારા ઘરની જમણી બાજુની, મારા રૂમની બારીની બાજુમાં, કાં તો બારીની નીચે, કોઈ બી રીતે, જરૂરી નથી કંઈ જે આપેલું છે એ જ રીતે વણવી શકાય, કોઈ બી રીતે વણી શકાય. પછી તમે એને દર્શાવ્યા બાદ પછી એવું કહી શકો કે ભાઈ ત્યાં મારું ટેબલ છે, એ ટેબલની ઉપર જમણી બાજુ આપણે જ્યાં ઊભા રહીશું એની જમણી બાજુ કે ડાબી બાજુ એક લેમ્પ છે, એ રીતે પણ વણવી શકાય. અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોજો. સૌપ્રથમ હું તે વ્યક્તિને સમજાવીશ કે મારું અભ્યાસ ટેબલ એ કાર્ટેશિયન સમતલનું પ્રથમ ચરણ છે. પ્રથમ ચરણ કેમ કે પ્રથમ ચરણમાં એક્સ અને વાય બંને ધન હોય. પ્રથમ ચરણ કેમ કે એક્સ અને વાય પ્રથમ ચરણમાં કેવા હશે? ધન. એટલે અંતર જ્યારે પણ માપવાનું હોય તો મોટા ભાગે પ્રથમ ચરણમાં જ આપણે કામ કરવાનું થાય. એટલે મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે આપણે જે પણ કામ કરશું એ પ્રથમ ચરણમાં જ મોટા ભાગે કામ કરશું. બરાબર છે? ઓકે. તો મારા ઘરનું એટલે અભ્યાસ ટેબલ છે કેવું છે? પ્રથમ ચરણ છે, જેમાં મારી નજીક હોય તે ધાર કે એક્સ અક્ષની ધન દિશા છે. બરાબર છે? જેમાં મારી જે નજીકની ધાર છે એ એક્સ અક્ષની ધન દિશા છે, તથા મારા ડાબા હાથની ધારની તરફ વાય અક્ષની ધન દિશા છે. એટલે જે ટેબલ છે એ ટેબલની જે એની નજીક છે એ ધાર છે એક્સ અક્ષ, અને એની બાજુમાં જે ધાર આવે છે વાય અક્ષ છે. ઓકે. એટલે સમજવું હોય તો જો સમજાવું. માની લો આ ટેબલ છે ચોખંડું. હવે એ વ્યક્તિ અહીં બેઠો છે તો એની જે નજીક કઈ થઈ ગઈ? આ ધાર થઈ ગઈ. તો આ ધાર છે એ એક્સ અક્ષ છે, અને આ એનાથી ઊભી અક્ષ એટલે એ વાય અક્ષ થઈ ગઈ. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે. પછી કહે છે હવે હું મારી નજીકની ધારની ટેબલ લેમ્પનું અંતર માપીશ. એટલે કે જે નજીકની ધાર છે અહીંથી ટેબલનું અંતર માપશે. ધારો કે તે વાય સેન્ટીમીટર છે. તે કેટલું સેન્ટીમીટર છે? વાય સેન્ટીમીટર. એટલે હું તમને સમજાવવા પ્રયત્ન કરું છું, ધ્યાનથી જોજો. વાય સેન્ટીમીટર છે. ત્યારબાદ હું મારા ડાબા હાથ તરફની, ડાબા એટલે કે આ સાઈડ થઈ ગયું. ઓકે. ડાબા હાથ તરફની ધારથી ટેબલનું અંતર માપીશ. ધારો કે તે એક્સ સેન્ટીમીટર છે. એટલે જો સમજાવો. આ થઈ ગયો ટેબલનો વાય અક્ષ, આ થઈ ગયો ટેબલનો એક્સ અક્ષ. ટેબલમાં લેમ્પ અહીંયા છે, એ ટેબલથી એક્સ અક્ષ સુધીનું અંતર, ટેબલ લેમ્પથી એક્સ અક્ષ સુધીનું અંતર કેટલું કહ્યું આપણને? વાય સેન્ટીમીટર. એટલે અહીંયા વાય સેન્ટીમીટર, સોરી, આટલું જે અંતર છે આટલું એ કેટલું છે? વાય સેન્ટીમીટર. તો આ વાય સેન્ટીમીટર. પછી ટેબલથી લેમ્પથી વાય અક્ષ સુધીનું અંતર કેટલું છે? એક્સ. બરાબર છે? એટલે આટલું અંતર જો એક્સ હોય તો આટલું અંતર પણ કેટલું થશે? એક્સ જ થશે. તો અહીંયા એક્સ આવશે. આટલું અંતર જો વાય થતું હોય તો આટલું અંતર કેટલું થશે? એ પણ વાય થશે. એટલે અહીંયા વાય આવશે, કેમ કે આને લંબ દોરેલો છે. આગળ પણ આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ જે બિંદુ હોય એ બિંદુથી એક્સ અક્ષ પર જે લંબ અંતર હોય એ કોનું માપ આપશે? વાય આયામનું. અને બિંદુથી વાય અક્ષ સુધીનું લંબ અંતર તે શેનું માપ આપશે આપણાને? એક્સ આયામનું. તો થઈ ગયું. તો હવે બિંદુ જો તમે તો અહીંયા ધ્યાનથી જોશો તો પહેલાં એક્સ આયામ લખાય. તો એક્સ આયામ કયો મળ્યો? એક્સ. અને વાય આયામ મળ્યો વાય. ખ્યાલ આવે છે? તો લેમ્પનું જે બિંદુ છે કયું છે? એક્સ વાય. આગળ જોઈએ આપણે, સમજીએ. હવે હું ટેબલ લેમ્પનું સ્થાન વણવા માટે જણાવીશ કે મારી નજીકની ધારથી વાય સેન્ટીમીટર દૂર અને મારા ડાબા હાથ તરફની ધારથી એક્સ સેન્ટીમીટર દૂર છે. આ રીતે બે સ્વતંત્ર માહિતી પરથી ટેબલ પર રહેલ કોઈ ટેબલ લેમ્પનું સ્થાન ચોકસાઈપૂર્વક વણવી શકાય. બરાબર છે? એ જ રીતે જો તમને એવું કહે કે તમારો ક્લાસરૂમમાં તમારું સ્થાન ક્યાં છે, તો તમે શું કહેશો? જે દરવાજાનું સ્થાન છે એ દરવાજાના સ્થાનની જે ઊભી અક્ષ દેખાશે એ હશે વાય, આડી હશે એ એક્સ, અને તમારું માની લો તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાંથી એક્સ અક્ષ પર 2 મીટરનું અંતર છે, અને તમે જ્યાં બેઠા છો એટલે ત્યાં સુધીનું અંતર 2 મીટર, અને તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાંથી વાય અક્ષ સુધીનું અંતર કંઈક, સોરી ફરી એકવાર, તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાંથી એક્સ અક્ષ સુધીનું અંતર કંઈક માની લો 10 મીટર છે, અને તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાંથી વાય અક્ષ સુધીનું અંતર કંઈક છે 2 મીટર. તો અહીંયા એક્સ એમ કયો થશે? 2 મીટર,
અને વાય આમ થશે 10 મીટર. એટલે ખ્યાલ આવી ગયો. અને કેમ કે આગળ જોયું કે એક્સ અક્ષ સુધીનું લંબ અંતર એટલે વાયામ આપે અને વાયામ સુધીનું લંબ અંતર એ આપણાને એક્સ અક્ષ આપે. તો એક્સ આમ સુધીનું લંબ અંતર કેટલું છે? એક્સ આમ સુધીનું 10 મીટર. તો વાયામ કયો થઈ ગયો? 10. અને એક્સ એ આમ કયો થઈ જશે? 2 મીટર. એટલે 2, 10 એ તમારું સ્થાન હશે તમારા ક્લાસરૂમમાં. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2. શેરીનો નકશો અથવા તો એક શહેરના 2 મુખ્ય રસ્તાઓ શહેરના કેન્દ્ર આગળ એકબીજાને છેદે છે. છેદે એટલે કે બંનેને ટચ કરે છે, કાપે છે, અડકે છે. આ 2 રસ્તાઓ ઉત્તર દક્ષિણ દિશાઓમાં અને પૂર્વ પશ્ચિમ દિશાઓમાં છે. ઉત્તર દક્ષિણ અને પૂર્વ પશ્ચિમ આ રીતે બંને એકબીજાને છેદે છે. બરાબર છે? ઓકે. શહેરની બાકીની બધી શેરીઓ આ રસ્તાને સમાંતર છે. બાકીની બધી જ શેરી કેવી છે? સમાંતર, એટલે કે એમને છેદતી નથી અને પરસ્પર 200 મીટર દૂર રહે છે. દરેક દિશામાં 5 શેરી છે. દરેક દિશામાં એટલે કે ઉત્તરમાં 5, દક્ષિણમાં 5. ઉત્તરમાં 5 હોય તો દક્ષિણમાં 5 જ હોય, પૂર્વમાં 5 હોય તો પશ્ચિમમાં 5 જ હોય. 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 200 મીટર માપ લઈ તમારી નોટબુકમાં શહેરનું આકૃતિ ચિત્ર દોરો. એટલે કે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર કેટલું લઈશું અંતર આપણે? 200 મીટર. રસ્તાઓ કે શેરીઓને સીધી રેખાઓ દ્વારા દર્શાવો. ઓકે. એટલે કે શેરીઓને દર્શાવવી હોય તો આમ સીધી લીટી જ કરી દેવાની. બરાબર છે? ઓકે. એના શેરીઓ અથવા તો રસ્તાઓને. તમારા નમૂનામાં શહેરમાં ઘણી બધી છેદતી શેરીઓ છે. આ છેદતી શેરીઓ એક ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં અને બીજી પૂર્વ પશ્ચિમ દિશામાં જતી હોય તેવી રીતે 2 શેરીઓ બનેલી છે. દરેક લંબ શેરી નીચેના અનુસંધાનમાં દર્શાવાય છે. જો બીજી શેરી ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં અને 5મી શેરી પૂર્વ પશ્ચિમ દિશામાં ક્યાંક મળતી હોય તો આપણને તે છેદતી શેરી 2, 5 કહીશું. આ રૂઢિનો ઉપયોગ કરીને નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ આપો. તો જો પહેલાં તો ઉપરનું જે આપ્યું છે એના આધારે દોરજીએ. તો ઉપર શું કહેલું આપણને કે એક શહેરના 2 મુખ્ય રસ્તાઓ શહેરના કેન્દ્ર આગળ એકબીજાને છેદે છે અને આ 2 રસ્તાઓ ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં આ રસ્તાની સમાંતર છે. તો જો આ શહેરનું મુખ્ય કેન્દ્ર બંને આ જગ્યાએ છેદે છે. હવે એ બંનેને આધારે જો અહીંયા સમાંતર શેરીઓ 5 છે, એ જ રીતે સમાંતર આ જે રસ્તો છે એ રસ્તાને કેટલી સમાંતર શેરીઓ છે? 5 શેરીઓ. અને એ જ રીતે આ જે રસ્તો છે એને રસ્તા એકને સમાંતર કંઈક 5 શેરીઓ સમાંતર છે. થઈ ગયું? હવે શું કહે છે? જો અને આપણે જે પ્રમાણમાપ છે એ લઈ લીધું. હવે એમાં જો એવું કહે છે કે જો 2 અને 5 કયું હોય તો આ રીતે દર્શાવાય. આ છે 2 અને આ છે 5. 2 એટલે કે રસ્તા 2 પર આ બીજી શેરી, અહીંયા આ 1, આ 2 તો આ બીજી, અને આ 5 એટલે 1, 2, 3, 4 અને 5 તો આ 5. જો આ રીતે દર્શાવવામાં આવે તો પછી પ્રશ્ન નંબર 1, કેટલીક છેદતી શેરીઓનું નામાભિમાન 4, 3 તરીકે થઈ શકે અને કેટલી છેદતી શેરીઓનું નામાભિમાન 3, 4 તરીકે થઈ શકે? તો જો પહેલું કહે છે 4, 3. તો 4, 3ની વાત કરીએ તો જો 1, 2, 3 અને 4. 4, 3 છે તો એક્સિયામ કેટલો છે? 4. તો આ એક્સિયામ લે તો અહીંયા 4, એથી લંબ, અને બીજું 3, વાય આમ કેટલો? 3. તો 1, 2 અને 3 તો 3. આ બંને અહીં છેદે છે તો ખાલી 4, 3 તમે એક જ વખત દર્શાવી શકો, બીજી એકેય વાર દર્શાવી શકો નહીં. એટલે આ 4, 3માં શું છે? તો રસ્તા 2 પર જે ચોથી શેરી છે એ અને રસ્તા 1 પર ત્રીજી શેરી છે, બંનેનું આ બિંદુ છે. બરાબર છે? એ જ રીતે 3, 4ની વાત કરવી છે તો 3, 4માં જો પહેલાં 3 તો રસ્તા 2 પર પહેલાં 3 ત્રીજી શેરી તો આ રહી, તો પહેલી, બીજી અને ત્રીજી તો આ ત્રીજી શેરી, અને 4 એટલે વાય આમ એટલે વાય પર જતા રહીશું તો 1, 2, 3 અને 4 તો અહીંયા. તો આ બંને જ્યાં છેદે છે એ બંનેનું એક ભેગા થતું બિંદુ છે. બરાબર છે? એટલે જો અહીંયા શું કહે છે? છેદતી શેરી પહેલાં માટે છેદતી શેરી પૈકીઓ એક અને માત્ર એક જ અનન્ય નામાભિમાન 4, 3 તરીકે થઈ શકે છે, કારણ કે તે બિંદુ ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં જતી ચોથી શેરી અને પૂર્વ પશ્ચિમ દિશામાં જતી ત્રીજી શેરીનું છેદ બિંદુ છે. બરાબર છે? આપણે 2 સ્વતંત્ર માહિતીનો ઉપયોગ કરતા હોવાથી શેરીઓને દરેક છેદ બિંદુનું અનન્ય રીતે XY નામાભિમાન કરી શકીએ છીએ, એટલે કે માત્ર એક જ એવું બિંદુ તમને મળશે. એ જ રીતે જો
ત્રણ ચારની વાત કરીએ તો છેદતી શેરીઓ પૈકી એક અને માત્ર એકનું જ અથવા તો અનન્ય નામાભિધાન એટલે કે એક જ એવું તમને બિંદુ મળશે સમતલમાં કે જે 3, 4 હશે તરીકે થઈ શકશે, કારણ કે તે બિંદુ ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં જતી ત્રીજી શેરી અને પૂર્વ પશ્ચિમ દિશામાં જતી ચોથી શેરીનું છેદબિંદુ છે. બરાબર છે, કે જેથી આપણે તેને આ રીતે એક અને માત્ર એક જ એવું નામાભિધાન કરી શકીએ. બીજી કોઈ શેરીને આવી રીતે દર્શાવી શકાય નહીં. બરાબર. હા, બીજી કોઈ શેરીઓને દર્શાવાય પણ આ નામથી ના દર્શાવાય, 3, 4થી કે 4, 3થી ના દર્શાવી છે, એનું નામ અલગ મળશે. બરાબર છે. તો આજના વિડીયોને અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. અસ્તુ.